عسلامة عزتي سافا؟ عسلامة باهي سوا toi. عندي سؤال باهي كالعادة السؤال étant donné اللي انت un jeune entrepreneur وقدمت على حاجات متنوعة اسكو في السوسايتي نتاعنا في وقتنا هذا وباللي موجود وبالسوشيال ميديا اسكو تحس اللي فما certain pressure اللي قد ما تعمل وقد ما تخدم واللي هو ديما it's not enough ديما لازم تعمل أكثر ديما you need to do more. ظهر لي توا سورتو ابخي لير ستارت اب تاع تونس اللي عملوا هنا et que ça s'est un peu politisé وكل شيء. Effectivement on a pas mal de pression خاطر on nous a un peu donné l'opportunité justement de pouvoir construire quelque chose. On nous a donné des avantages اللي فما برشا ناس ما عندهمش. Pourtant ça peut être des professions qui ont autant de valeur ajoutée qu'une start-up. Et aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, on se sent un peu dans l'obligation de réussir, et surtout par rapport à la culture tunisienne, اللي ما تحبش l'échec en fait. تربينا هكا نتاع حاجة خايبة على الآخر et c'est synonyme en fait de la fin d'une vie. Quelqu'un qui échoue ولا عمل projet وما نجحش يولي حتى كي يحكيو بيه العباد معنا بور لانترودوير يدي اللي هذاك اللي مسكين عمل بروجي وفشل عمل بروجي ومشيتوش البورصه ولا ما نعرفش ولا ماهوش خدام ما عندوش زهر معناها ça te reste au contraire peut-être à l'étranger quand tu viens parler avec des personnes تجي تقول لهم راني انا عملت بروجي هذايا ما معناها ce projet là n'a pas marché j'en ai fait un autre par la suite etc. Ça peut être quelque chose de positif. À l'étranger, ça va être perçu comme justement un signe de pas motivation, mais je veux dire de persévérance. Voilà, quand même, comme elle fait حاجة أخرى ou quelque. Ici, non, c'est synonyme c'est juste quelqu'un de faible, c'est juste quelqu'un qui n'a pas travaillé, c'est quelqu'un qui n'a pas assez travaillé ou quelque. Et donc, du coup, on se met vraiment beaucoup de pression. Et je pense que cette pression-là peut être assez toxique, au point de toucher réellement la santé de l'entrepreneur le burn-out entrepreneurial existe. C'est un problème qui est ultra fréquent. Tu as des entrepreneurs, des cofondateurs ou quoi ils avaient tout simplement un moment, ils ont lâché prise, et à un moment, je suis passé par une période ultra difficile. J'avais un rythme invivable, insoutenable. J'avais déjà, j'arrivais à peine à dormir. نبدا نقوم ل5 نتاع الصباح نبدا نخدم vers 7h حاجه هكا ومنكمل كان ل8 9 حاجه هكا وتلقى روحك من بعد réellement tu n'as plus aucun plaisir en fait. تولي كل شيء لازم خدمه وتولي زيد على personnalité نتاعك في الخدمه تولي كيما la personnalité نتاعك dans la vraie vie. Par exemple si tu dois être assez droit, perfectionniste وكل شيء تحب كل شيء ديما parfait والكل في الخدمه تلقى روحك معناها من بعد تروح للدار وحتى مع العباد معناها معاك مع اختك مع امك مع ابوك وكل شيء تلقى روحك كيف tu es trop droit trop هكا تبدا تحكي معناها avec trop de pression ما عملتش la cassure entre la maison والخدمه. Et donc des fois ça peut même avoir un impact ultra négatif sur la vie sociale نتاعك. سي خاطر كي معناتها لو كونسيبت معناتها ستارت ابس وتحل البروجيكت نتاعك تولي انتربرونور ملي ولات ديزون على مود ولا توندونس هكا معناتها من الاول كانت حاجه باهيه معناتها تشا فما فرص فما ديزوبورتونيتي معناتها تنجم تحل حاجه اللي انت تحب تعملها وتخدم عليها. اما كما قلت انت ان سيغتان مومون كي سورتو باغ اكزومبل على السوشيال ميديا ترى اكس ويغريك عاملين 100,000 بروجي ما يرقدوش وتقول انت تشا بتاتخ انا زاد لازم نولي كيفهم لازم زاد انا نخدم هكا معناتها كان هما يعملوا علاش انا زاد لا ودون لو سونس اللي العباد كي تبارتاجي جينيرالمون الحاجات هذوما ديما يبارتاجيو الحاجات الباهيه عمره ما يوريك الحاجات الخايبه ولا هو ال4 ايام اللي ما يرقدش فيهم واللي هو يبدا يبكي في داره وحزين دوكو تو تو دي تيان
هذا قاعد يخدم وهذا قاعد ينجح وهذا هكا معناتها فما ديسبريشن سورتو كي تبدا ان جون اللي معناتها تراكن السطحيات تراكن الحاجات الباهيه واللي كما قلت انت على مومون تولي حاجه تقتلك معناتها ملي كانت موتيفيشن باش انت تخدم وتعمل وتقدم تلقى روحك حاجه معناتها ديزون حاجه ترجع فيك على خاطر ترى في اكسبكتيشنز اللي هما بلوز موا ماهمش صحاح ولا ديزون مزينين اكثر من اللازم اما وات هابنز معناتها كي تدخل معناتها تيان تقول باش نبدا بروجي ولا باش نعمل حاجه معناتها تبدا جون سورتو في وقتنا هذا مي سيرت فيها دي ديزافونتاج سيرت حاجه باهيه وانت مازلت صغير وتنجم تجرب وكل اما ماهيش حاجه سهله اوتون معناتها نتصور مش كيما تبدا عندك 20 سنه اكسبيريونس باش تحل المشروع نتاعك مش كيما عمرك في الفانتين اللي مازلت قاعد تكتشف في روحك مازلت قاعد تفهم في روحك ودخلت في موند اللي هو حاجه جديده عليك معناتها فيها حاجات باهيه اما شنو العباد اللي ما تراهش معناتها كي تبدا ان جون انتربرونور منانسي البروجي نتاعك اللي ترى جوست في الهيدا تيان محلاه طفل صغير عنده مشروع شنو اللي ما تراهش من تالي Réellement, شفت قلت توا معناها il y a une différence entre quelqu'un qui a 20 ans d'expérience ou un jeune. Je pense que la grosse différence qu'il y a entre celui qui a 20 ans d'expérience qui doit avoir peut-être la quarantaine معناها ولا la trentaine حاجة هكا c'est que le jeune réellement quand je dis jeune ça veut dire potentiellement un étudiant معناها on est clair on parle d'un étudiant qui a plus ou moins la vingtaine c'est que en fait je pense qu'un des points qu'il faut réellement évoquer en tant qu'entrepreneur, c'est qu'un entrepreneur doit réellement, à l'intérieur de soi, comprendre qu'il est prêt à tout perdre pour justement un projet. Et que, quand je dis tout perdre, c'est vraiment tout perdre, dans le sens perdre tout le temps que tu as mis sur ce projet-là, mais aussi perdre tout ce que tu as dans ta vie à côté. Perdre tes amis, perdre ta vie sociale, perdre qraïtek, perdre tes passe-temps, tes loisirs, c'est vraiment mettre beaucoup de choses de côté juste pour la réussite d'une seule et même chose, ça veut dire la focalisation de toute ton énergie sur un seul et même objectif qui est la réussite de ton projet. Et du moins, ça sera comme ça. Quand tu vas commencer un projet, tu vas mettre toute ton énergie dessus, tu vas être en mode 100%, il n'y a aucune répartition des ressources, c'est vraiment 100% dessus. Et je pense que quelqu'un, un étudiant, sera beaucoup plus apte à tout sacrifier parce qu'il n'a encore rien. Il n'a pas réellement une famille, il n'a pas des gosses à nourrir, mais un douche, généralement il n'est pas marié quoi. Après je parle dans la majorité, mais bon, si quelqu'un se marie dans la vingtaine, c'est pas grave, mais c'est sahali. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus apte à tout perdre, c'est-à-dire vraiment tout perdre pour la réussite de son projet. Par contre, quand tu as plus ou moins la quarantaine, tu es déjà rentré dans un cycle, tu as un salaire, généralement des prêts, tu as des engagements. Donc je pense qu'il est beaucoup plus simple pour un étudiant de justement se mettre dans cette carrure-là d'entrepreneur. Après, ce qu'on ne dit pas quand on est entrepreneur ou coach, je pense que c'est la chose la plus difficile. C'est surtout la solitude. Quand je dis solitude, c'est pas forcément la solitude de genre ça va, t'es pas seul. Non, la solitude c'est qu'il t'aide wahdak fi mokhok. C'est-à-dire réellement quand tu es entre toi et toi-même et que tu es en train de réfléchir et que tu es en train de dire mais je قاعد نعمل عليه نكسر في راسي نعمل في حاجات هما الكل نتعب في روحي نمر في روحي pourquoi quel est l'intérêt de faire tout ça فهمت Est-ce que do you think d'un point de vue stakeholders, investors ou partners, est-ce que ياخذوا les jeunes entrepreneurs as seriously as عبد ديزون عشنا عمره 40 سنه حل مشروع ومعناتها قاعد يخدم وعنده اكسبيريونس ولا فما ديما كرت صغير هذاك نتاع هذا مازال فرخ صغير هذا مازال طفل صغير قاعد يلعب على روحه En fait, je dirais oui et non. Allez, d'un côté, il y a toujours le côté culturel qu'on a de toujours respecter les personnes qui sont beaucoup plus âgées que nous et inversement que ces personnes-là nous considèrent un peu comme ou les zrar ou ou des trucs comme ça. Il y a toujours un peu de ça. Mais de l'autre côté, en fait, je dirais que ces partenaires-là ou le col,
finalement, ils ne peuvent pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu ne peux pas avoir une personne dynamique, tout ce qui est digitalisation, technologie, innovation, etc., qui est en contact direct avec les nouvelles technologies ou le col. Et de l'autre côté, une personne qui peut-être a beaucoup plus de mal à se tenir au courant ou le col parce qu'elle a trop d'expérience et que justement parce que des fois avoir trop d'expérience, je pense que ça ne te permet pas d'être à jour et d'avoir le même regard sur le monde qui t'entoure. Réellement, pour aujourd'hui, je pense pour monter un projet, il faut être super curieux et surtout avoir un regard sur le monde qui est très différent des autres personnes. On a décelé des problématiques que d'autres ne voient pas et des solutions que d'autres ne voient pas. Je pense qu'il faut avoir un certain regard assez différent. Mais sinon, oui, encore aujourd'hui, ils sont là, oui, bien sûr, la jeunesse tunisienne, on a les startups, ou bien sûr l'innovation, وبعد كي يدخل ويجي خلي ينصح وحاجه اي بيان سور اي واحنا نشجعوا لي ستارت اب ونشجعوا لا جونيس ويقعد يرجعها لك كي يحفظها معناها سي تو. Et le jour où il faut signer quelque chose, il faut faire un partenariat, il faut faire n'importe quoi, là ça y est, tout le monde est en congé, ça disparaît. Une fois qu'il y a eu les petites photos, une fois qu'il y a eu le côté un peu ils nous ont reçus au col, il n'y a plus de nouvelles par la suite. Et pour ajouter peut-être un petit point à ce que tu as dit, il y a aussi un phénomène que j'ai remarqué, et je pense qu'il est important de le dire, Lyoum Fitouns, il est mawjoud, c'est que généralement, c'est toujours les personnes qui sont le plus proches de toi qui vont te prendre le moins au sérieux. Malheureusement, c'est une chose qui est très fréquente. La majorité des personnes, pour les projets sur lesquels je travaillais, pour une aide vraiment poussée, quoi, que ce soit en investissement, que ce soit de la mise en relation, que ce soit pour un partenariat ou la حاجة. تلقاهم ديما هما justement عرفت كي اللي عايشوا لي هكا اللي قلت لك نتاع اي باهي سي بون c'est généralement eux خاطر vu qu'ils t'ont vu par exemple depuis que tu étais tout petit ou شافوك هكا تجري وانت عارف des trucs comme ça, donc ils auront toujours du mal à te prendre au sérieux. تحب ولا تكره, même s'ils veulent ta réussite, même s'ils veulent ton bien au cocher, ça sera toujours l'image هذيك ديما باش تقعد. Voilà, l'image هذيك ديما باش تقعد. Donc je pense qu'à ce jour, toutes les personnes avec qui j'ai travaillé réellement et très sérieusement dans les projets auxquels j'appartiens aujourd'hui, فما حتى واحد من عائلتي ولا من l'entourage قريب نتاعي. C'est que des personnes que j'ai rencontrées sur le tas et qui ont appris à me connaître, à connaître les personnes avec qui je suis ou cocher, les équipes ou le col, mais sinon c'est pas des personnes de mon entourage proche. راهو الفيرسيون الاخرى نتاعك ما راهوش الفيرسيون. Voilà, ils y croient pas encore. On بعد je te dis n'importe quoi, je vais te donner un exemple. Par exemple, tu dis توا باش تعمل un projet. Ou là où je fais un partenaire dans un domaine, je sais pas, par exemple, cosmétique. Ok. Tu es sur 10 partenaires potentiels, femme Zouz, dit parce que c'est dans ta famille, ou c'est le meilleur ami de, voilà le père de ton ami, voilà les hauts. Tu là, voilà, c'est bien, c'est bien. Il y a que c'est bien, c'est très bien, ton chouf ou cocher. Et généralement, tu as le moins de chances d'avoir un truc avec eux. Mais par contre, les 8 autres qui, eux, ne te connaissent pas, tu vas faire du porte-à-porte avec eux, qui vont te prendre à zéro, mais qui réellement vont t'écouter ou call. Tu as beaucoup plus de chances d'avoir quelque chose avec eux, à mon avis. Parce que c'est ça, justement, c'est le côté un peu enfantin, donc ça pose problème. Je ne sais pas si tu as compris ce que je voulais dire, mais... فهمتك معناتها it's obvious حتى بخلاف معناتها c'est triste, hein, c'est vraiment triste au fond. Tu te dis, ils auraient pu m'aider. Et finalement, ces personnes-là, quand tu es venu leur proposer le truc ou cocher et que tu as fini par travailler par un autre partenaire, بعد درقة يجي يشوفك وساي خدمت مع son concurrent وكل شيء يقول لك ياش معناها مشيت تخدم معاه يا اخي ماناش نفس العائلة ولا ماناش صحاب ولا تقول له يا اخي
معناها يا اخي ما جيتكش وما قبل اي لا انا وقتها كنت وغاطس ودرا شنيا اون بلوس العباد اون فوا يراو ديزون كي الحاجه تاع قاعده تقدم والحاجه طلعت حكايه صحيحه معناتها هو جوست يفدلك وقتها يولي نحب معاك اي جو فو معناها هاي ويني انا دون تو سا معناها شبيك نسيتني لا ما نسيتكش جيتك حكيت معاك وكل شيء مي سي توا كي نا با كرو ريالمون ما يحبوش ياخذوا ريسك ولا نتاع whatever معناتها فرخ صغير بروجي يدخل في 100,000 البروجي ومن بعد كي تولي حاجه محلاها وحاجه انتريسونت اي تشا هاني جيت اكزاكتومون بون هوبفولي ما سالتكش برشا اسئله نو سافا Si, on aurait pu continuer, hein, on est là. Si, je n'aime second edition next week. Thank you so much, Azlin. Hopefully, ما سألتي ما كانوش too much وحتى كانوا too much ما يصيرش. Pas grave. فما épisode أخرى. Thank you. Avec plaisir.